میں آئیڈیل سچویشن ہے کون سر 4 لاکھ بچے مر رہے ہیں ایک سال میں, ہر روزانہ 1300 بچے مر رہے ہیں اس ملک میں. یہ سڑ گیا ہوا ہے, گلا ہوا ہے نظام. ابھی آج سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کسی برے کو ہٹا کر اچھا کہاں سے لاؤں میں؟ ہر آدمی کہتا ہے اس کا چور ہٹا کے میرا چور لگا دو. کسی کی بھی یہ انٹینشن نہیں ہے پرائم منسٹر سے لے کر کہ کسی کو بچایا جائے گا, کوئی رپورٹ چھپائی جائے گی. میں آپ کو اس فلور آف دی ہاؤس پہ میں آپ کو کھڑے ہو کر میں آن بیہاف آف پرائم منسٹر, آن بیہاف آف دی انٹائر گورنمنٹ کہتا ہوں, ایک آدمی بھی اسپیئر نہیں ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کے بعد وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال بھی موجودہ نظام کے خلاف پھٹ پڑے. ایوان میں دھواں دھار خطاب میں کہا کہ نظام سڑ گیا ہے, گل گیا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل کنڈیشن ہے؟ پورے ملک میں روزانہ 1300 بچے مر رہے ہیں. بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے 2 قدم آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. میں وزیر صحت ہوں, خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, احتساب کے لیے پیش کیا. وزیر اعظم سے لے کر کسی کی نیت نہیں کہ سانحہ پیمز میں ملوث کسی بھی شخص کو بچایا جائے. وزارتوں کے لیے اپنی قبریں خراب نہیں کریں گے. کوئی نہیں بچے گا چاہے کتنا بڑا ترم خان ہو. آپ گائیڈ کریں, روڈ میپ دیں, آئیں مل کر بچوں کو مرنے سے بچائیں. ہمارے پاکستان میں کراچی والا جو پلازا تھا, یہ سارے حادثے جو ہیں یہ ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو قرار واقعی سزا ملے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. شام تک انشاءاللہ العزیز آ جائے گی جی. اس کے بھی جو کنٹینٹس ہوں گے وہ شیئر کر دیے جائیں گے, اور انہیں مزید یہ ٹاسک سونپی گئی ہے کہ اس کی جو ایک ڈیٹیلڈ مفصل رپورٹ ہے وہ 7 یوم کے اندر وہ دیں گے. قومی اسمبلی میں پیمز سانحے پر متفقہ قرارداد منظور. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ گل پلازا سانحے پر انکوائری کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. اس حادثے کو ماضی کے دیگر حادثات کی طرح نہ رکھا جائے. ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ لواحقین کے دکھ میں شریک ہیں. وزیر اعظم نے سانحہ پیمز کے بعد 2 کمیٹیاں قائم کی. تفصیلی رپورٹ 7 روز کے اندر پیش کی جائے گی. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہر سانحے کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے. کچھ روز بعد ہم سانحے کو بھول جاتے ہیں. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ ہم عوام کے نوکر ہیں, عوام کے مسائل پر بات کرنا ہی ہمارا کام ہے. سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ قانون بنایا جائے کہ سب کا علاج سرکاری اسپتال سے ہوگا, چاہے کوئی سینیٹر ہو, کوئی جج ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو. وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی. پیمز اسپتال کے افسران اور عملے کی غفلت ثابت. تحقیقاتی کمیٹی عبوری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی. رپورٹ میں عملے اور افسران کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. کمیٹی نے آگ کی اطلاع اور فائر بریگیڈ کے پہنچنے کی ٹائم لائن بھی چیک کی. رپورٹ کے مطابق ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. اسپتال میں تکنیکی عملہ موجود نہیں تھا. آگ بجھانے کے مناسب آلات بھی نہیں تھے. ریسکیو ٹیم کو دیواریں توڑ کر اندر جانا پڑا. اسپتال کا عملہ بھی ایمرجنسی صورتحال کے لیے غیر تربیت یافتہ تھا. حادثے میں 14 نومولود جان سے گئے تھے. سانحہ پیمز کی انکوائری میں سنگین انکشافات. سیفٹی سے متعلق سی ڈی اے کی رپورٹ نظر انداز کیے جانے کا معاملہ سامنے آ گیا. پیمز انتظامیہ نے دسمبر میں جاری سی ڈی اے رپورٹ رڈی کی ٹوکری میں ڈال دی. سی ڈی اے نے پیمز میں سیفٹی آلات پر سنگین سوالات اٹھائے تھے. آلات کو عصر حاضر کے مطابق بنانے کی ہدایت دی گئی تھی. اسپتال میں فائر فائٹر آلات پرانے, ناقص الارم سسٹم اور کوئی بھی حفاظتی اقدام نہیں تھا. سی ڈی اے نے پیمز انتظامیہ کو کسی بڑے سانحے کے رونما ہونے کا الرٹ بھی جاری کیا. تحقیقاتی کمیٹی نے سی ڈی اے کا پیمز کو لکھا لیٹر سیل کر دیا.
कमेटी तश्कील दी है, आज उसकी रिपोर्ट मुतवक्को है और जिन जिन ड्यूटी पे मौजूद अफराद की गफलत उसमें पाई गई, इंशाअल्लाह ताला उन्हें आप देखेंगे कि इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। उसमें जो अक्सरियत जो बच्चे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आग में झुलसने की वजह से नहीं बल्कि वार्ड में धुआं भरने की वजह से, दम घुटने से अल्लाह को प्यारे हुए, तो लिहाजा वो सब काबिल शनाख्त है। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जाँबहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए के चेक दिए। माली मुआवजे से कीमती इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। जाँबहक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा। सानह पिम्स इंतहाई अफसोसनाक है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आ गए हैं। इस मुआहदे ने पूरे खित्ते से इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, तहकीक व तरक्की और पानी के वसाइल के ज़्यादा मौसर इस्तेमाल के ज़रिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुल अब्दुल मोहसिन अल फजली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। पाक सऊदी देरीना तस्वीराती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। सऊदी वज़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द ने भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे से मुतासरा गैर यकीनी आलमी माहौल में नौजवान बामायनी किरदार अदा करें। इंडस्ट्री बैकबोन है कराची की भी, के इलेक्ट्रिक की भी, और हर रेजिडेंट की। इंडस्ट्री नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कराची की इकॉनमी चलेगी नहीं। तो ये इज़ वेरी क्रिटिकल कि के इलेक्ट्रिक अपना पार्ट प्ले करे कि रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को सप्लाई करे। इंडस्ट्री एसोसिएशंस को रंगी है, साइट है, बिन कासिम है, सबके साथ आउटरीच है टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, कम अप विद सॉल्यूशंस एंड इसको इम्प्लीमेंट करें। न्यू केबल्स, न्यू वायर्स, ग्रिड इम्प्रूवमेंट, फीडर बाइफिकेशन में 15 अरब की इन्वेस्टमेंट हमने इसमें कमिट की है अभी। सनतें चलेंगी तो मईशत बढ़ेगी। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती कराची को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए कोशां। काटी में सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि कराची में बहुत पोटेंशियल है। सनतकार हमारे बेहतरीन कस्टमर्स हैं। बिजली की तरसील और सर्विस का मयार मजीद बेहतर बनाएंगे। CEO के इलेक्ट्रिक सैयद मोहम्मद ताहा बोले, कराची के सारिफीन बिजली का बिल वक्त पर अदा करें और चोरी ना करें। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने सनती इलाकों में 15 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान भी कर दिया। रुपयों में इजाफा, पैसों में कमी ओगरा अवाम के लिए रोज़ का अजाब बन गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 58 पैसे और डीजल सिर्फ 17 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 2 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 371 रुपये 44 पैसे मुकर्रर करने 3 रोज़ के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।